after completion of your course, but you can't download the video as per the norms set by the Ease of India. But there are some bypass which I will talk about later. Initially, you can view the video in number of times and infinite number of times whenever you want. Okay. So basically, to start with all of you, let me give my small introduction to all of you. As my name reflect on the screen, that's Sotindro Bose. That is my name. I am from Konnagar, that is at Hukli. Basically, I have done BTech in Electronics and Communication Engineering long back in 2011, and thereafter I am into the IT field. Although I have done it in electronics background, but I never did any job in electronics background. I started as a .NET developer at Lee and Lee Software Development, and I have changed a lot of companies in between. I'm not going to get into that. Basically, over here in Job India, I'm the senior trainer. Which I'm basically used to provide training on PHP, Laravel, Coordinator. On other hand, Angular, MinStack, ManStack, and Android. So here I will be your guide or mentor, whatever you can call it. You can call who will be guiding you to learn this particular course effectively and efficiently, so that at the end of this course all of you will placed in Angular, because that is the main motto of doing course from Ease of India, if I am not make any mistake. So in that case, the main objective is to get a job, and to get a job, the way we need to learn that has to be the efficient one. Exactly, we need to learn the development process, because we are going to be the developer of Angular. So exactly, we need to know the nitty gritty things of development process, and we need to learn in that way, so that it will help us whenever we will get into the development job. Because basic training and the development both are not same. In training, can be done with basic things only and can be end up with basic things only. If it would have done, then that's a blunder. Definitely, we will start each and every module from the zero level, from the scratch level with Hello World example, and we will be end up getting the development implementation. So both are important. This parity I will be maintained for all the chapters or all the episodes of this online classes, right? About Angular. Now that is a brief introduction, small but brief one from my end. Now I will take all of your name one by one. You just need to mention your name. Your name is quite visible on the Google Meet, so you don't need to mention your name. From where you are connecting to Google Meet, like from where you are staying, what is your current or past, recent past educational qualification or job experience if you have any, and which course, if you are already a student of Ease of India, then which course you are doing and who is your teacher. So these are the couple of parameters. Now I will be taking all of your name one by one, and only that person will talk to me and give this brief introduction, and then I will start. Because as you all know, I have mentioned in the Google Classroom quite clearly, this will be a 1 hour duration class, because in today's class we are not going to start all of a sudden, because that is a very unscientific approach. Because first of all, when you are coming to a new person, and his way of training will differ from the training that you are being habituated. So for that, your brain has to be take some sort of time to habituate with me at least. So on that consideration, today I will be explaining all technical things that we are going to learn in this course, how we are going to approach, and what will be the technique, and how we are conducting this online training as a effective training. Because in last year we have started 2020 during the pandemic situation with this online training. We all were new. Now we are quite habituated with this online training, and we have find out that this is a uh, not only a medium, it's a best medium of conducting training like this, and people are also placing online. So as a whole, as a management of Ejob India has also decided that we are not going to quit this online training anymore. Even though everything will come normal, we will parallelly continue with the online training and offline training both, because we have find out much success in this particular process. So as a mentor, I share those things with you just to inspire you, because most of the people, if you see today, Kollol and Kosik, both were my student in Minstack. So they have cracked in a CMMI level 3 company, Centigent Private Limited, and they are being offered
like around 14,000, 15,000 as a freshers to start. So it's a quite golden opportunity for being a freshers to grab this kind of a job. Before that, Anupam knows from our PHP batch, Kritika, Madhurima, they all were his colleague. They already placed. Sanjay is almost nearer to place. Subro is also on our way to being placed. So people are placing. We are placing students. This is not our credit, not only our credit, it's a credit from their end also, because they are also studying it in that way that they can able to get their self placed. So anyway, that is a brief introduction from eJob India side and from my end. Now I will be taking one of your name and you will be just giving you your introduction. Yes, there is no such thing. Even though I have, give my entire introduction until now, I'm talking in English. That you have to talk in English. But yes, English is definitely required for crack the interview. But if you wish, you can use your native language. In that case, Bengali, because I have noticed most of the people here they are Bengali. So you can use Bengali language to communicate with me. তো স্টার্ট করা যাক একটা বেসিক ইন্ট্রোডাকশন। খুব বেশি বলতে হবে না, একদম স্টিরিও টাইপ অ্যান্সারও দিতে হবে না। যেটা যে স্পিচটা প্রিপেয়ার করো ইন্টারভিউতে ইন্ট্রোডাকশনের জন্য, সেটা আমাকে দেওয়ার দরকার নেই। তোমার নাম এখানে ভিজিবল আছে, তুমি কোথায় থাকো, কোথা থেকে কানেক্ট করছো, কি কোর্স, ইজবের যদি স্টুডেন্ট থাকো তাহলে কি কোর্সে অলরেডি এনরোল আছো, আর তোমার লাস্ট এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন। দিজ আর দ্য থিংস ইউ নিড টু মেনশন। সো লেট গেট স্টার্টেড উইথ সম্রাট মুখার্জি। সম্রাট, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস Good ইউরসেলফ। afternoon, sir. My name is Samrat Mukherjee. I am from West Bengal, Purulia. Sir, পুরুলিয়া, ও গুড। yes, sir. Sir, my last education qualification is MCA, fresher. Sir, এমসিএ, yes, sir. The recent month I have been passed out this year. ওকে, ফ্রম হোয়ার? Sir, Kalinga Institute, KIT. কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট, কেআইটি, Yes, sir, KIT University. ভুবনেশ্বর। ওকে, Yes, sir. and So which I've course done are you? 6 months of internship under a company. Then the name of the company is Yes. What is the name of the company? Sir Denil. ওকে, কিসের উপর ইন্টার্নশিপ করেছো? The PHP means PHP. they have given me some tasks, work from home. They have given me some tasks in the PHP at the database end. So I have done according to the requirement and I have submitted then the requirement. Then another ওকে, 18 আর months. এখান থেকে তুমি এখান থেকে কি কোর্স করছো? Sir, আমি full stack developer using PHP করছি। আচ্ছা, মানে ব্যাক এন্ডে পিএইচপি শিখছো আর ফ্রন্ট এন্ডে অ্যাঙ্গুলার, তাই তো? Yes, sir. পিএইচপি ক্লাস কত দূর অবধি হয়েছে? স্যার মডিউল 5 পর্যন্ত হয়েছে, এবার মডিউল 6 শুরু হয়েছে। মডিউল 5, মডিউল 6 এমনি করে কখনো অ্যান্সার দেবে না ইন্টারভিউর সময়। আমি কি করে জানবো তোমার মডিউল 5 এ কি আছে? মেনশন করো টপিকগুলো কি। স্যার মডিউল 5 এ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পিএইচপি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আর মডিউল 6 মানে কোঅর্ডিনেটর স্টার্ট হয়েছে। হ্যাঁ স্যার, কোঅর্ডিনেটর এখন শুরু হয়েছে। স্যার আমি আগের দিন ক্লাসে ছিলাম না, তাই জন্য আমি নামটা জানতাম না মডিউল 6 এর। মডিউল 5 ভালোভাবে করেছো? হ্যাঁ স্যার। স্যার লাস্টে ক্লাস, অ্যাজাক্স পার্টটা কনফিগ ছিল ক্লাস, মডিউল 5। থ্রেড, ইন্টারফেস, এগুলো করেছো? হ্যাঁ স্যার। স্যার অ্যাজাক্স পার্টটা আমি লাস্টে যে ক্লাসটা করেছিলাম সেটাতে অ্যাজাক্স করেছিল মডিউল 5 এর এন্ডে। অ্যাজাক্স করেছিলে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, গুড। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, অনুপম দাস। Good afternoon, sir. Good afternoon, all of you. I beg to draw your kind attention. First of all, thanking you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Anupam Das. I am basically from Jhikra. It is nearby Horinghata. I did my graduation in BCA from GIS College of Engineering in Kallani, 2014 pass out. Currently, I am pass out MCA in GIS College of Engineering in 2018. I belong to a big family. My strength are I am No, you don't need to mention your strength and weakness. I got it. তোমার লাস্ট এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে এমসিএ, আর তুমি এখান থেকে পিএইচপি কোর্সটা করেছো, তাই তো? Yes, sir. ঠিক আছে, বুঝেছি। ভালো ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছো, গুড। নেক্সট, অভিষেক। Sir, good afternoon. I am Abhishek from West Bengal, Bankura, and I Bakura. study in Bakura. Yes, yes.
বলো। I study in computer science, BSc only. আচ্ছা, 2014 pass out. Sorry, 2017 pass out. 2014 to 2017. 3 ইয়ার And ডিউরেশন, this is তাই my তো? last education. Last এখান থেকে কি কোর্স করছো? এখান থেকে স্যার ডট নেট ডনেটে তোমার টিচার কে? মৃণাল বিশ্বাস। আচ্ছা, ডটনেট চলছে মিনাল স্যারের কাছে, তাই তো? হ্যাঁ, মৃণাল স্যারের কাছে। হ্যাঁ হাউ দ্য ক্লাস ইজ গোয়িং? স্যার গুড। বুঝতে পারা যাচ্ছে সব? হ্যাঁ স্যার, বোঝা যাচ্ছে। ডেটাবেস তক্ক শেষ হয়ে গেছে, এরপরে ইয়েটা স্টার্টিং হবে আমাদের ওয়েব পেজের। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড। ঋতুপর্ণা সাহা, he is already by profession teacher. I respect you as a teacher because I am also doing this same kind of job over here. So we are on the same boat, Ritupurna. Thank you, Please sir. tell me. Sir, my name is Ritparna Shah. I have done MSc in Computer Technology from Bardhaman University. Okay. I passed out in the year 2015, but Okay. after that I had a I have a break of 5 years because Okay. I Prepare had gone yourself through for some government family. job. Yeah, I was preparing for government job, but that also I couldn't do it religiously because I was having some family issues. My father was severely ill. He was Okay. suffering for 5 years, and Okay. last year he passed away. Oh, So so sad now to that hear. all the thing has it's been over, so I'm concentrating on this Okay. course, and I So wanted which to course you are taste already in Job India? In full .NET, stack right? using .NET. Yes, Okay. And who is your current faculty? Minal sir. Mrinal sir. Yes, sir. And before that, Sulokna ma'am was taking your class, Yeah, right? before that, Shilogna ma'am was taking in between Mrinal sir, and in between she was taking. First, Okay. Mrinal sir was taking, then Shulogna Then ma'am for Sulokna some, ma'am comes into the picture and she fade and away, then and again Minal sir come back. again Mrinal Right? sir is there. Yes, sir. So So, why is is that there any happened? chance of? Sir? I mean, my question is quite straightforward. As you said that there is a zigzag architecture. Some other faculty was taking, some new faculty come, again some old faculty come. So why that was happening? Generally, these Sir, things not happen in each of India. That's why I'm asking you. sir, we don't know. We actually Okay, don't know. okay. And yes, what you are asking? Sir, is there any because I have a 5 years backlog. Uh-huh. So, Is is there will there be any? any problem of getting yourself placed for the interview? I Yeah, will come placed to I will come to this topic later because on. Okay. I'm very much tensed Worried about about regarding the this. fact. Yeah. Yes, yes. That's quite natural Because from some are your end. saying that there is very low chances of getting placed in a good company. Maybe I won't be getting placed in a good company. Who is telling you that? Some of the people No, who are Some of the honestly, already people I, are I, they I in want to the interrupt. are There's they nothing such like that. okay? Most they of the are in the company would be industry testing your only. skills. Most of the Yes, company would be testing your skills. If you're good with the skills, then that 5 years gap won't matter. exactly so. Okay. Okay, sir. No, I will answer you more deeply onto this. Give me some time. I will come back on this later. Okay, Litesh, just introduce yourself and let me do the formal introduction of Litesh Singh to all of you. Actually, he is not freshers. Maybe he is doing the Angular with all of you, but he is already into this development field for last 7 or 8 years, I guess. And he was a professional developer and designer. He was doing a freelancing job, and that's very difficult to exist as a freelancer nowadays. So he is doing it, and we are very pleasure to have a student like Litesh to do Angular front end development for Ease of India. Like I told you, don't get into the egotistical fight. If there is any scope of learn from each another, that is a good option. I even being a teacher, I always used to learn some of the things from my students. So on that note, you all will be connected with Litesh. We will be having a WhatsApp group soon, and in that case, uh, you should discuss with him. You can discuss with me or each other to upskill yourself, because only one motto we need to remember: we need to upskill ourselves. Okay. So let us just give your formal introduction. Although I know
all things about you quite clearly, but these people wants to know about you more. So give your So, introduction. so as you know, my name is Litesh, and I'm from Shodhpur, Kolkata. I have completed my BSc like in 2010. 2010. I've been working since last 8 or 9 years in this field. For last 2.5 years, I've been working as a freelancer. So one thing I've joined this Angular course. One thing happens to freelancers is that they keep working on the same thing, same kind of projects, and like they get any hardly get any time to like brush up their skills again or learn new skills. So Yes. I have made a desperate move this time to learn this Angular thing because this pandemic thing has like uh, Hmm. That gave facilitates you to have some time yeah, to we have learn. time, and it forced you to think about what's next, like what's Yes, the future. definitely. That's a very right choice. Actually. Yeah. So Okay. Thank you, Litesh. So I will come to Somojit Das. Hello. Good afternoon, sir. হ্যাঁ সৌম্যজিৎ, গুড আমি আফটারনুন, বলো। yes, স্যার আমি বিটেক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করছি 2020-তে। একটু জোরে বলো, সাউন্ডটা নেতাজি একটু ক্লিয়ারলি হ্যালো আসছে না। হ্যালো ক্লিয়ারলি আসছে না, মাইকটা একটু কাছে নিয়ে বলো। হ্যালো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ বলো। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু একটু ভয়েসটা অতটা ক্লিয়ার আসছে না। হ্যালো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ এবার বলো, ক্লিয়ার আছে? হ্যাঁ ক্লিয়ার আসছে। হ্যাঁ আমি 2020-তে বিটেক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট করে হ্যালো হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বিটেক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট হ্যাঁ করেছো 2020-তে, কোথা থেকে? 2020 নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং আমি কলেজ। হ্যাঁ কলকাতা ভবানীপুর থেকে আমি আছি এখন। আচ্ছা, আর তুমি এখানে কি কোর্স করছো? ফুল স্ট্যাক? হ্যাঁ ফুল স্ট্যাক .NET ডট নেট। ডট নেট কার কাছে করছো? মৃণাল স্যারের কাছে? মিনাল স্যার। হ্যাঁ কেমন চলছে ক্লাস? সব ঠিকঠাক তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এখন মডিউল 3টা কমপ্লিট হয়েছে, এখন অবধি ডেটাবেস পার্টটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আচ্ছা, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জয়। স্যার আমার নাম জয়, আমি মালদাতে মানে মালদা ইংলিশ বাজারে থাকি। আমি লাস্ট ইয়ার বিসিএ কমপ্লিট করেছি মালদা কলেজ থেকে। আর ই জবে আমি .NET ফুল স্ট্যাকে ভর্তি হয়েছি। কথাটা একটু কেটে গেল। ডট নেট ফুল স্ট্যাকে আছো, আর তোমারও টিচার মৃণাল স্যার, তাই তো? হ্যাঁ আমাদের, হ্যাঁ আর আমি অভিষেক আর ঋতুপর্ণা মানে একই ব্যাচে আছি। একই ব্যাচে আছো, রাইট রাইট। তার মানে তোমাদেরও কিছুদিন ক্লাস সুলগ্না ম্যাডাম নিয়েছিল, তারপরে আবার মৃণাল হ্যাঁ স্যার নিয়েছে, তাই তো? সম্ভবত উনার বাবা অসুস্থ বা কিছু ওরকম ইস্যুর জন্য এরকম হলো, যাই হোক তো চেঞ্জ হয়েছে। আচ্ছা, সুলগ্না ম্যাডাম। হ্যাঁ 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 আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, ফাইন। ঠিক আছে। তো অল সেট। এবার দেখো, আমরা একটুখানি ব্যাপারটাকে জেনে নিই যে সবার আগে যেটা ইম্পর্টেন্ট, সিলেবাস জানার আগেও একটা কোশ্চেন ঋতুপর্ণা করেছিল যে আমার 5 ইয়ার্স গ্যাপ আছে, তো আমি প্লেসড হতে পারবো কিনা, আমার জন্য বড় কোম্পানিতে আমি কোনোদিন পাবো কিনা। লিতেশ একদম ডাইরেক্টলি অ্যান্সার দিয়েছে যে দের ইজ নো সাচ প্রবলেম। ওটাকে আমি একটু এলাবোরেট করে নিই। দেখো ঋতুপর্ণা, তুমি যদি এখন ট্রাই করো টিসিএস, সিটিএস, আইবিএম, ক্যাপজিমিনাই, এইসব বড় কোম্পানিতে ট্রাই করতে, ডেফিনেটলি সেক্ষেত্রে ইয়ার ল্যাগটা কিন্তু ম্যাটার করবে, তারা কিন্তু অ্যালাউ করবে না, কেন ওই ট্রেনটা তোমার মিস হয়ে গেছে। এবার এই ট্রেনটাকে আমরা কিভাবে ধরবো? এই ট্রেনটাকে ধরবার জন্য আমাদের বাই রোড, বাসে কিংবা গাড়িতে গিয়ে নেক্সট স্টপেজে যখন ট্রেনটা থামবে সেখানে গিয়ে আমাকে এই ট্রেনটাতে উঠতে হবে। সেটা কিভাবে করা সম্ভব? অ্যাঙ্গুলার ফ্রন্ট এন্ড বা পিএইচপি করে, তুমি খুব একটা বড় কোম্পানি না হোক, একদম স্টার্ট আপ কোম্পানি না হোক, মিড টায়ার যে কোম্পানিগুলোতে ইজ অফ ইন্ডিয়া বেসিক্যালি প্লেসড করে থাকে, সেই রকম মিড টায়ার কোম্পানিতে তোমাকে মিনিমাম 1 থেকে 2 ইয়ার্স এর একটা এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে। তাহলে তোমার ফ্রেশনেস ব্যাপারটা কেটে যাবে। 2 ইয়ার্স 3 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাওয়ার পর তখন যদি তুমি টিসিএস, সিটিএস এই বড় কোম্পানিগুলোতে ট্রাই করো, যেটা কিনা করাটাই উচিত, তখন কিন্তু ওরা তোমাকে শুধু স্কিলের ওপর হায়ার করবে, যেটা তুমি স্কিলড পার্সন এবং প্রজেক্টে এটা রিকোয়ারমেন্ট আছে, আর সেক্ষেত্রে কিন্তু থ্রু আউট 60%টাও 45%-এ নেমে যায়, এবং এই ইয়ার গ্যাপটাকেও ওরা কিন্তু কোনো রকম ব্যারিয়ার হিসাবে ধরে না। সুতরাং এখন তোমার কাছে উপায় হচ্ছে কি, বা যাদের ইয়ার ল্যাক আছে তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এটা বলে রাখতে পারি যে শুরুতে আমাদের মিড টায়ার কোম্পানি দিয়ে জয়েন করতে হবে। মিড টায়ার কোম্পানির ক্ষেত্রে এত কিছু ফর্মালিটিস থাকে না থ্রু আউট 60% বা ইয়ার গ্যাপ, তারা শুধু স্কিলটাকে হায়ার করে এবং সেই স্কিলটাকে নিয়ে তোমাদের ডেভেলপমেন্ট চালাতে হবে মিনিমাম 2 ইয়ার্স, তারপরে তোমাদের ক্ষেত্রে সমস্ত ডোর আবার রিওপেন হয়ে যাবে। ইজ ইট স্যার অ্যাবসলিউটলি বলি, ক্লিয়ার ঋতুপর্ণা?
স্যার বলি কি যে বিসিএটাও প্রবলেম করে না, আমার যেমন না এগুলো খুব ভুলভাল সরি কথা। বিএসসি করা এগুলো আছে। প্রবলেম করে বিএসসি বিসিএ, এগুলো বড় কোম্পানিতে শুরুতে ঢুকতে গেলে একটু প্রবলেম করে, কিন্তু ছোটখাটো কোম্পানি বা মিড টায়ার কোম্পানিতে এগুলো একদমই ম্যাটার করে না। ইভেন আমি কমার্সের স্টুডেন্টকে পড়িয়েও পিএইচডি তে প্লেসড করেছি। সে কিনা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল, কিন্তু সে এখন প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টে কাজ করছে। আর এখন এখানে থাকেও না, অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। যে কোম্পানিটাতে কাজ করে সেটা অস্ট্রেলিয়া থেকে অপারেট করে। এনিওয়ে, তো সেগুলো পরের কথা, এগুলোকে নিয়ে ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই। উই আর অলওয়েজ হিয়ার। আর সবার থেকে বড় প্রুফ হচ্ছে ইজব ইন্ডিয়ার প্লেসমেন্ট ডট পিএইচপি, এই পেজটাকে ওপেন করবে, তাতে গিয়ে দেখবে 5 বছরের থেকেও বেশি ইয়ার গ্যাপের স্টুডেন্ট প্লেসড আমরা করে দিয়েছি এবং তারা এখনো কাজ করছে। So we have record and statistics with us, so don't be worried about it at all. Is it absolutely Thank clear? you, sir. Yeah. Welcome. Joypal, yes. হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে মানে অ্যাকচুয়ালি বিসিএ ডিগ্রিটার পরে এমসি, মানে আমি মানে এমসিএ যদি না করি তাহলে এটা কি ফিউচারে মানে কোনো বিশাল না এফেক্ট কিছু করবে? প্রবলেম হয় না। প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বিসিও একটা গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি, গ্র্যাজুয়েশনটা দরকার। যাদের পলিটেকনিক থাকে বা ডিপ্লোমা থাকে তাদের ক্ষেত্রে একটু ইস্যু হয়, কেন পলিটেকনিক বা ডিপ্লোমাকে আমরা এখনো গ্র্যাজুয়েশন হিসেবে ট্রিট করতে পারি না। কিন্তু যদি তোমার বিসিএ থাকে বা বিএসসি থাকে, ডাজেন্ট ম্যাটার, তুমি জব করতেই পারো এবং তাতে কোনো অসুবিধা নেই। জবে তুমি যেমন এক্সপিরিয়েন্স হবে, যতটা স্কিলফুল হবে, তোমার সেরকম গ্রোথ হবে, কোনো অসুবিধা হবে ও মানে ম্যান্ডেটরি ফিউচারে নয়। কোনো প্রোডাক্ট বেস না কোম্পানিতে? না একদমই নয়। বিসিএ এর পর এমসিএ করতে হবে এরকম কোনো ম্যান্ডেটরি নেই। বিটেক এর পরও যে এমটেক করতে হবে এরকমও কোনো ম্যান্ডেটরি ব্যাপার নেই। এগুলো মানুষের কিছু মিথ। যদি তুমি এখন কলেজে ফ্যাকাল্টি হতে চাও বা কলেজে লেকচারার হতে চাও, তাহলে এমসিএ কিংবা তারপরে এমফিল বা যেটাকে পিএইচডি বলে বা এমটেক, তারপরে এমফিল, এই জিনিসগুলো করবার একটা ব্যাপার আছে। আদারওয়াইজ ডেভেলপমেন্টের জন্য এই কোয়ালিফিকেশনটা যথেষ্ট, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক ঠিক আছে, আছে, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। ওকে, তো দেখো এবার এখন আমরা যে আলোচনাটা করব সেটা সবার আগে আমাদের জানা দরকার এবং আমাদের প্রত্যেকের জানা দরকার যে আমরা যে অ্যাঙ্গুলার শিখতে এসেছি, এই অ্যাঙ্গুলারটা সম্পর্কে আমি একটা ছোট্ট স্টোরি গল্প হিসাবে বলবো, কেন এটা প্রথম দিনের ক্লাস। টেকনিক্যাল ব্যাপারটাকে আমি গল্পের ছলে বলে বোঝাবার চেষ্টা করব এবং আশা করি তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারবে এবং তোমাদের একটা আইডিয়া বিল্ড আপ হয়ে যাবে যে কেন আমরা এই কোর্সটা করছি, ফ্রন্ট এন্ডে অ্যাঙ্গুলার রাখছি। অনেকের মাথায় প্রশ্ন আছে, স্যার ফ্রন্ট এন্ডে তো রিয়্যাক্টও শুনেছি, অ্যাঙ্গুলার রিয়্যাক্ট কোনটা বেটার, অ্যাঙ্গুলার করাটা বেটার না রিয়্যাক্ট করাটা বেটার? এটা আমাকে ডেমো ক্লাসে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন করে থাকে, ইভেন লিকেশও আমাকে করেছিল। সমস্ত কিছু আমি কভার করার চেষ্টা করি। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যেটা আমাদের জানতে হবে, একটা পার্টিকুলার কনসেপ্ট আছে যেটা এখন মার্কেটে চলছে, যেটাকে বলা হয় এসপিএ। লেট মি ওপেন নোটপ্যাড অ্যান্ড গিভ ইউ আ ডেমনস্ট্রেশন অন দ্য সেম। এসপিএ, এসপিএ মানে কি? এসপিএ মানে হচ্ছে সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন। এসপিএ হচ্ছে একটা কনসেপ্ট। আর একটা কনসেপ্ট যেটা চলছে যেটাকে বলা হয় মাল্টি পেজ অ্যাপ্লিকেশন। সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন বা মাল্টি পেজ অ্যাপ্লিকেশন। ফার্স্ট মাল্টি পেজ অ্যাপ্লিকেশনটাই বোঝাবার চেষ্টা করি, যেটা ইজিলি বুঝে যাবে, কেন তোমরা ডট নেট কিংবা পিএইচপি করছো। তো যারা ডট নেট কিংবা পিএইচপি করছে তারা ভালো করে একটু শুনে দেখো। ডট নেটের ক্ষেত্রে পেজগুলো কেমন থাকে? ডিফল্ট ডট এএসপিএক্স, ডিফল্ট 2 ডট এএসপিএক্স, হোম ডট এএক্সপিএক্স, অ্যাবাউট ডট এএসপিএক্স। এএসপিএক্স এর ফুল ফর্ম কি? অ্যাক্টিভ সার্ভার পেজেস এক্সটেন্ডেড। ঠিক আছে, যেটা ক্লাসিক ডট নেট যেটাকে ছিল, ক্লাসিক এএসপি ছিল, তার থেকে এক্সটেন্ডেড হয়ে এক্সট্রা এসেছে, যাতে ওখানে এক্সএমএল সাপোর্টটা আমরা পেয়ে যাই। এনিওয়ে, ডট নেট আমি অনেকদিন আগে করেছি, এখন ওটা নিয়ে আলোচনা করছি। আর যারা পিএইচপি তে করছি তাদের ক্ষেত্রে পেজগুলো কেমন থাকে? হোম ডট পিএইচপি, অ্যাবাউট ডট পিএইচপি, তারপরে কন্ট্যাক্ট ডট পিএইচপি, এরকম থাকে। তো ধরে নাও আমি একটা কোনো প্রজেক্ট বানাচ্ছি, তার মধ্যে এরকম মাল্টিপল পেজ আছে এবং সেগুলো আমার মেনুর সাথে লিঙ্ক করা আছে। যখনই আমি মেনুতে ক্লিক করছি, সার্ভার থেকে প্রত্যেক কটা পেজ কল হচ্ছে এবং ক্লায়েন্টের সামনে চলে আসছে। তার মানে আমার একটা প্রজেক্টের মধ্যে কতগুলো পেজ আছে? একের বেশি পেজ আছে। তাহলে এটাকে আমরা বলে দিচ্ছি মাল্টি পেজ অ্যাপ্লিকেশন। মাল্টি পেজ অ্যাপ্লিকেশনে কোনো রিয়েলিস্টিক এক্সাম্পল প্রচুর আছে, তার মধ্যে যেটা সবার থেকে বেশি রিলেট করবে তোমাদের, দ্যাট ইজ ইজব ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট। সুতরাং আমি এখান থেকে ওপেন করছি ইজব ইন্ডিয়া, ফার্স্ট গুগলে চলে গেলাম আর সেখান থেকে আমি সার্চ করলাম ইজব ইন্ডিয়া, গিয়ে এন্টার মারলাম, দিয়ে এখান থেকে ইজব ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে ঢুকে গেলাম। ঠিক আছে, এখানে গিয়ে সেম জিনিস, হোম, অ্যাবাউট, কোর্স, অনলাইন ট্রেনিং, ক্লায়েন্ট, ইন্টারভিউ, প্লেসমেন্ট। ঠিক আছে, ধরো আমি এখান থেকে প্লেসমেন্টে ক্লিক করছি, দেখো কি হচ্ছে।
গোল গোল ঘুরছে, সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্ট যাচ্ছে, সার্ভার আমাকে প্লেসমেন্ট ডট পিএইচপি বলে পেজটাকে ঠেলে পাঠাচ্ছে। আর সেখানে গিয়ে দেখো আমাকে পুরো স্টুডেন্টের ডেটাবেসটা এইখান থেকে তুলে নিয়ে এসে দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, আর এখানে ভালোই হলো, একবার দেখিয়েও দিতে পারবো আমি ঋতুপর্ণাকে। 2013 বিটেক দেখো, 2013 এমসিএ দেখো প্লেসড হয়েছে, বিটেক 2015, 2016, 2009 ইভেন প্লেসড হয়েছে। যাই হোক, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। তো এনিওয়ে, এটা আমার দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল না, একসাথে দুটো হয়ে গেল বলে তাই। তো এখানে আমরা কি করতে পারছি, হোমে যখন ক্লিক করছি ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি কল হচ্ছে, আবার আমরা যখন প্লেসমেন্টে ক্লিক করছি তখন প্লেসমেন্ট ডট পিএইচপি কল হচ্ছে। বারবার প্রত্যেক করার জন্য রিকোয়েস্ট সার্ভারে সেন্ড হচ্ছে এবং সার্ভার সেখান থেকে ফাইলগুলোকে পাঠাচ্ছে এবং সেগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এই পেজটাকে আমরা কি বলে থাকছি, মাল্টিপেজ অ্যাপ্লিকেশন, যেটা কিনা আমরা জানি ডট নেট দিয়ে আমরা এটা বানাতে পারবো। হ্যাঁ পারবো। পিএইচপি দিয়ে এটা আমরা বানাতে পারবো সম্রাট, ইয়েস ডেফিনেটলি পারবে। তো এইটা আমরা ভালো মতো জানি। এবার মার্কেট কি ডিমান্ড করলো, 2017 এন্ড থেকে মার্কেট হঠাৎ করে একটা নতুন জিনিস ধরার চেষ্টা করলো, যেটাকে বলা হলো সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন, যে কিনা বলছে যে পুরো প্রজেক্টের মধ্যে একটাই পেজ থাকবে, ওয়ান অ্যান্ড অনলি পেজ, এবং সেই পেজের মধ্যে বাদবাকি পার্ট গুলো সাব পেজ হিসাবে ইন্টিগ্রেট থাকবে। আর সেই সাব পেজ গুলোকে শো অ্যান্ড হাইড করে আমরা ইউজারকে দেখাবো, যাতে ইউজারের মনে হয় তারা যেন একটা পেজ থেকে আর একটা পেজে যাচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি তারা একটা পেজের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকছে। এই কনসেপ্টটাকে বলা হলো সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন। সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশনের একটা এক্সাম্পল দেখা, তাহলে তো ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যায়। দেখো আমি একটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশনে এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, এর পাশেই আমার তৈরি করা একটা অ্যাঙ্গুলারের প্রজেক্ট আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, যেটা হোস্ট করা আছে angularapc.com। লগ আউট করে নিলাম এখান থেকে, আর এখান থেকে আমি আরেকবার লগ ইন করে নিচ্ছি। তাহলে এটা হচ্ছে ইজ অফ ইন্ডিয়া, যেটা পিএইচপি দিয়ে তৈরি করা, এটা আমরা সবাই শিখছি মাল্টিপেজ অ্যাপ্লিকেশন। যেখানে হোমে ক্লিক করলে হোম আসছে, অ্যাবাউট এসে ক্লিক করলে দেখো আবার সার্ভারে গোল 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 রিকোয়েস্ট যাচ্ছে, সার্ভার রেসপন্স করছে। আবার হোমে ব্যাক করছি, আবার সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্ট যাচ্ছে, রেসপন্স আসছে। ক্লিয়ার? অন্যদিকে আমি এখানে আমার একটা পেজ তৈরি করে রেখেছি, এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলারের অ্যাপ্লিকেশন। এই অ্যাঙ্গুলারেও কিন্তু আমার কতগুলো মেনু আছে, একটা আছে ভিডিওস, একটা হচ্ছে লগ ইন। ঠিক আছে, ক্লিক করে দেখি, ভিডিওসে ক্লিক করছি, কুইকলি এইটুকুনি কন্টেন্ট শুধু আপডেট হয়ে গেল, শুধু এইটুকুনি কন্টেন্ট আপডেট হয়ে গেল। আমি সিলেক্ট করে রাখছি, দেখ যাতে তোদের বুঝতে সুবিধা হয়। এইটুকুনি কন্টেন্টের উপর খালি নজর রাখ। লগ ইন করছি, ওইটুকুনি কন্টেন্ট শুধু আপডেট। ভিডিওয়ে ক্লিক করছি, ওইটুকুনি কন্টেন্ট শুধু আপডেট। বাদ বাকি পুরো পেজটা কিন্তু সেম। তার মানে একটা পেজের মধ্যে খালি কন্টেন্টকে চেঞ্জ করছে। আর মাল্টিপেজ অ্যাপ্লিকেশন কি করছে, অ্যাবাউট আসে যখন যাচ্ছি গোল 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 করে ঘুরছে, সার্ভারে যাচ্ছে, নতুন পেজ আবার ফেরত আসছে। আর আমার এই অ্যাপ্লিকেশনটা সেম কাজ করছে, কত কুইক দেখো। এটাও কিন্তু রিয়েল সার্ভারে আছে, ইভেন একটা ফ্রি সার্ভারে আছে, যেটা স্লো হওয়ার চান্স বেশি, কিন্তু কত কুইক রেন্ডার করছে দেখো। এবার একটা সিম্পল কথা, আমাকে এইটা দেখে তো তোমরা যেটা বুঝতে পারলে, তার থেকে তোমাদের যদি আমি কোয়েশ্চেন করি কোন অ্যাপ্রোচটা তোমাদের বেটার লাগলো, এই আমার অ্যাঙ্গুলারে পরের অ্যাপ্লিকেশনটা বেটার লাগলো, না ইজ অফ ইন্ডিয়া যেরকম ভাবে ওয়েবসাইটটা তৈরি করে রেখেছে সেটা বেটার লাগলো? রেসপন্স করো কেউ, কার কোনটা বেটার লাগলো? আপনার ওই এসপিএটা অবভিয়াসলি। এসপিএ টা বেটার লাগলো। এবার ধরে রাখো তোমরা ক্লায়েন্ট, আমি একটা সফটওয়্যার কোম্পানির ওনার, আমি একটা ডেমো দেখাচ্ছি যেখানে দুটো প্রজেক্ট দেখিয়েছি, কোনটার অর্ডার দেবো, প্রথমেরটা না সেকেন্ডের? এসপিএটাই দিব সেকেন্ড। এসপিএ দিলে আমার সুবিধাটা কি হচ্ছে, এসপিএ তে যে রিকোয়েস্ট গুলো সেন্ড হয়, এসপিএ এর রিকোয়েস্ট টাইপ হয় সবসময় এক্সএমএল এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট। এক্সএমএল এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট কি রিকোয়েস্ট বলা হয়, ভালো ভাষায় যেটা আমরা বুঝতে পারি অ্যাজাক্স রিকোয়েস্ট পাই। আর অ্যাজাক্সের কাজ কি, যতটুকুন কন্টেন্ট দরকার পেজে শুধু ততটুকুন কন্টেন্টকেই আপডেট করবে, পুরো পেজটাকে লোড না করে। এই জন্য মার্কেটে এখন চলে এলো অ্যাঙ্গুলার, যে কিনা এসপিএ কে সাপোর্ট করে, রিঅ্যাক্ট যে কিনা এসপিএ কে সাপোর্ট করে, ভিউজেস যে কিনা এসপিএ কে সাপোর্ট করে। আর মাল্টিপেজ অ্যাপ্লিকেশন কোনগুলো ছিল যেগুলো শিখছো, ASP.NET ইউজিং C#, PHP and MySQL যেটা দিয়ে ইজবের সাইটটা তৈরি করা আছে, পাইথন, জ্যাঙ্গো, ডিটা সাইলেন্ট, বা JSP সার্ভলেট, জেটুই।
এই টেকনোলজি গুলো এখন চলে গেল পুরোপুরি ব্যাক এন্ডে। বললে এগুলো ব্যাক এন্ডে কাজ করাও, ফ্রন্ট এন্ডে আমাকে সিঙ্গেল পেজই করে দাও ভাই, আমি স্লো জিনিস নেব না, ফার্স্ট আমাকে রেসপন্স দেবে, আমি সেটার ওপরই পয়সা দেবো ক্লায়েন্ট করতে। তো সিম্পলি মার্কেটের ট্রেন্ড কোথা থেকে ঘুরে গেল, যারা শিখছিল পিএইচপি মাইস্কেল তারা বলছে একটা ফ্রন্ট এন্ড টেকনোলজি শিখে নি, মার্কেটে ভালো ভ্যালু পাবো। এক্স্যাক্টলি সেম রিজনে এই ফুল স্ট্যাক কোর্সটা করতে এসেছো তোমরা। যে শিখছিল .NET সে বললো আমি একটা ফ্রন্ট এন্ড শিখে নি, তাহলে মার্কেটে ভ্যালুটা ভালো পাবো, কেন সবাই তো সিঙ্গেল পেজ চাইবে। ওটাকে ব্যাক এন্ডে রেখে দেবো ডেটাবেসটাকে, আর এপিআই তৈরি করে দেবো, আর অ্যাঙ্গুলার দিয়ে কনজিউম করে উইদাউট পেজ লোডিং ইনস্ট্যান্ট ইউজারকে দেখাবো। এবার মাথায় চলে এলো অন্য কথা, যে তাহলে ওয়াই অ্যাঙ্গুলার? আপনি বলছেন এই তিনটে জিনিস দিয়ে আমি সিঙ্গেল পেজ অ্যাচিভ করতে পারি, তাহলে ওয়াই অ্যাঙ্গুলার, ওয়াই নট রিয়াক্ট? এটাও তো কোর্স করা ইজ অফ ইন্ডিয়া। রিয়াক্ট আমাদের দিল না কেন, আমাদের অ্যাঙ্গুলার বললো কেন? হ্যাঁ, কিছুটা তো স্টুডেন্টের চয়েস থাকেই, সেটা আমাদের মানতে হয়, টু বি ভেরি অনেস্ট। সেটাকে তো আমি এখানে বলতে পারবো না যে মেন রিজন, বাট সামটাইমস সেটা মেন রিজন হয়ে দাঁড়ায়। বাট টেকনিক্যাল রিজন কি? টেকনিক্যাল রিজনটা হয়ে যাচ্ছে অনেকটা, আমি যেহেতু অ্যাঙ্গুলার পড়াই আমি বলে দেবো অ্যাঙ্গুলার ভালো, সৌরভ স্যার রিয়াক্ট করায় সৌরভ স্যার বলে দেবে রিয়াক্ট ভালো, তোমরা হয়ে যাবে আরো কনফিউজ। শুধু নিউট্রালি তোমাকে বোঝাতে হবে যে দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা। অ্যাঙ্গুলারকে বলা হচ্ছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক, যে কিনা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ইউজ করে টিএস, যার ফুল ফর্ম হচ্ছে টাইপস্ক্রিপ্ট, যাকে আমরা বলতে পারি সুপার Client সেট side অফ application. জাভাস্ক্রিপ্ট। সুপার সেট কি এইসব কনসেপ্ট আমি অনেক পরে আসছে, যা বলছি একদম স্টেপ ওয়াইজ মাথায় ঢোকাও। অ্যাঙ্গুলার, অ্যাঙ্গুলার হচ্ছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক যে কিনা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইউজ করে টাইপস্ক্রিপ্ট বলে একটা বস্তুকে, যে কিনা জাভাস্ক্রিপ্টের সুপার সেট। কি এই ব্যাপারটা পরে আসছে। রিয়াক্ট কি? রিয়াক্ট হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের একটা লাইব্রেরি। ভিউ এর কম্পারিজন লোকে করে না, কেন ভিউ অফশোর প্রজেক্টে বেশি ইউজ হয় ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে, ইন্ডিয়ায় খুব একটা প্রচল নেই, সুতরাং ভিউ এমনি আমাদের মার্কেট থেকে বেরিয়ে গেল। কারণ আমরা তো ইন্ডিয়াতে বসেই শুরু করবো, এখনই তো আমরা বাইরের দেশে গিয়ে ডেভেলপমেন্ট শুরু করতে পারছি না। করলে ভালো হতো, ফেসিলিটি বেশি পেতাম, বাট যেটা পাচ্ছি সেটা নিয়ে আমাকে আলোচনা করুন, করা হোক। সুতরাং অ্যাঙ্গুলার আর রিয়াক্টের মধ্যে ফার্স্ট পার্থক্য আছে, অ্যাঙ্গুলার হচ্ছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক যেটা কিনা টাইপ স্ক্রিপ্ট বলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে ইউজ করে, আর রিয়াক্ট হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের একটা লাইব্রেরি। লাইব্রেরি মানে কি? একটা .js ফাইল যেটাকে ডাউনলোড করে কাজে লাগালেই আমরা রিয়াক্ট জেস শিখে নিতে পারবো। ফ্রেমওয়ার্ক হওয়ার সুবিধা কি? ফ্রেমওয়ার্ক হওয়ার সুবিধা হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে অনেক বেটার স্ট্রাকচার কোড থাকে এবং সিকিউরিটি অনেক বেশি হাই হয় তার। আর লাইব্রেরিতে একটু আনস্ট্রাকচার কোড হয় আর সিকিউরিটিটা একটু লেস হয়, এটা একটা টেকনিক্যাল দিক। সেকেন্ড, এই যে একটা বস্তু এখানে দেখতে পেলাম টাইপ স্ক্রিপ্ট, এই ব্যাপারটা কি? টাইপস্ক্রিপ্টকে বলা হচ্ছে কমপ্লিটলি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড জাভাস্ক্রিপ্ট। কমপ্লিটলি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড জাভাস্ক্রিপ্ট। নর্মাল জাভাস্ক্রিপ্টে আমরা নিজেদের মতো ক্লাস তৈরি করতে পারি না, খালি প্রিডিফাইন্ড অবজেক্ট নিয়ে কাজ করি, যেমন উইন্ডো অবজেক্ট নিয়ে কাজ করেছো, হয়তো কনসোল অবজেক্ট নিয়ে কাজ করেছো, ডকুমেন্ট অবজেক্ট নিয়ে কাজ করেছো। কিন্তু টাইপস্ক্রিপ্টে আমরা যেমন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জাভায় শিখে এসেছি, কনস্ট্রাক্টর, ওভারলোডিং, ওভাররাইডিং, পলিমরফিজম, সমস্ত ফিচার্স দিয়ে কোডটাকে লিখতে পারি, তাহলে অটোমেটিক্যালি সেই কোডটা অনেক বেশি বেটার এবং রিডেবল কোড এবং অনেক বেশি সিকিউর কোড। আর বড় পয়েন্ট, এই টাইপস্ক্রিপ্ট আবিষ্কার করেছে কে? মাইক্রোসফট। আর অ্যাঙ্গুলার আবিষ্কার করেছে কে? গুগল। Google. তাহলে আমি বলতে পারি অ্যাঙ্গুলার ইজ আ প্রোডাক্ট অফ গুগল প্লাস মাইক্রোসফট। তাহলে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট, এবার আমাকে বলো আজকের দিনে একটা নার্সারি স্টুডেন্ট পর্যন্ত গুগল এবং মাইক্রোসফটের নাম শোনে, যদি না শোনে তো সেটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। এমন কোনো লোককে দেখাও যার জিমেল অ্যাকাউন্ট নেই, খুঁজে পাওয়া যাবে না। মোটামুটি আমরা প্রত্যেকেই গুগল আর মাইক্রোসফট সম্পর্কে জানি। তাহলে এমন একটা টেকনোলজি শিখি যার পেছনে এই দুজন বড় মানুষ বসে আছে, গুগল আর মাইক্রোসফট, যারা মেনটেন করছে, তাহলে এই টেকনোলজিটা ডেফিনেটলি অনেক বেশি মার্কেট ট্রেন্ডি হবে এবং অনেক দিন ধরে মার্কেটে এটা চলবেও। এই একটা রিজন, সেটার জন্যই কিন্তু অ্যাঙ্গুলার স্লাইটলি রিয়াক্টের থেকে একটু আপার হ্যান্ডে আছে। তবুও এরকম ভাবে কম্পেয়ার করে কাউকে আন্ডার এস্টিমেট ফিল করানোটা একদমই উচিত নয়, বিকজ আই এম নো বডি টু সে দ্যাট। And React and Angular a comparison is just like a comparison between Sachin Tendulkar and Virat Kohli. So এরকম কম্পারিজন করা স্টুপিডিটি। বোথ হ্যাজ দেয়ার ওন ইম্প্যাক্ট। বেসিক্যালি ছোটখাটো কোম্পানিতে কি হয়,
যাদের রিয়াক্টের টিমের মেম্বার বেশি তারা রিয়াক্টে প্রজেক্ট করে, যারা অ্যাঙ্গুলারের টিম মেম্বার বেশি তারা অ্যাঙ্গুলারে প্রজেক্টটা তোলে। দুটোই ফ্রি অফ মানে ওপেন সোর্স টেকনোলজি ইউজ করে প্রোডাক্ট বানালে মাইক্রোসফট বা গুগলকে 1 পয়সা দিতে হয় না। পিএইচপির মতনই বলতে পারো অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। সুতরাং দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট অফ কনসার্ন। ওই জন্য ক্যালকাটার মার্কেটে এটা বেশি চলছে তার কারণ সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন। সেকেন্ড, অ্যাঙ্গুলার কি ইউজ করে? টাইপ স্ক্রিপ্ট। টাইপ স্ক্রিপ্টটা কে বার করেছে? মাইক্রোসফট। আর অ্যাঙ্গুলারটা কে বার করেছে? গুগল। সেই হিসাবে নাম হয়ে গেছে গুগল প্লাস মাইক্রোসফট ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গুলার। টাইপ স্ক্রিপ্ট ব্যাপারটা কি না আমি এখানে বলবার জন্য বলেছিলাম সুপার সেট। সুপার সেট ব্যাপারটা কি স্যার একটু তো বুঝতে পারলাম না। দেখো ছোটবেলায় একটা খুব বেসিক এক্সাম্পল, আমরা যখন ছোট ছিলাম আমার বাবা মারা কি করতো, আমরা যখন কোনো স্কুলে যেতাম তার আগে আমাদের স্কুলের যে অঙ্কের খাতা থাকতো, বাংলার খাতা থাকতো, যদি তোমরা বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়ে থাকো, আই এম স্টাডিড ইন বেঙ্গলি মিডিয়াম বাই দ্য ওয়ে, তো আমার বাবা মা কি করতো ওই খাতার উপর একটা মলাট দিয়ে দিত। মলাট দিত কি দিত না? মলাট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি ছিল না খাতাটার ওপর কোনো অ্যাটাক না হয়, খাতাটার ওপর অ্যাটাক আসার আগে ওই মলাটটা কিছুটা হলেও খাতাটাকে প্রোটেক্টেড রাখবে। ঠিক তো? ঠিক তেমনই জাভাস্ক্রিপ্টের একটা কভার, জাভাস্ক্রিপ্টের একটা র্যাপার, জাভাস্ক্রিপ্টের একটা কন্টেনার, জাভাস্ক্রিপ্টের একটা আপার লেয়ার হলো টাইপস্ক্রিপ্ট। এই টাইপস্ক্রিপ্টটা কি করছে? তোমাকে ফেসিলিটি দিচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন মেনটেন করে কোড লেখার, এবং যে কোডটাকে ব্রাউজারে ও জাভাস্ক্রিপ্টে কনভার্ট করে এক্সিকিউট করিয়ে দিচ্ছে। আর তার জায়গায় রিয়াক্টে তুমি ডাইরেক্টলি জাভাস্ক্রিপ্টেই কোডটাকে লিখছো, তাহলে ওই এক্সট্রা লেয়ারটা কিন্তু রিয়াক্টে মিস আউট হচ্ছে। আর ওই এক্সট্রা লেয়ারটা কিন্তু মারাত্মক কাজ করছে। ওই এক্সট্রা লেয়ারটা পুরো কোডটাকে তোমাকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ওয়েতে লিখতে দিচ্ছে। এর ফলে তোমার কোড অনেক বেশি সিকিউর হচ্ছে, অনেক বেশি রিউজেবল হচ্ছে, অনেক বেশি ম্যানেজেবল হচ্ছে, অনেক বেশি রিডেবল হয়ে যাচ্ছে। আর ডাইরেক্ট জাভাস্ক্রিপ্টে লিখলে এতটা ফেসিলিটি কি পেতে না। ঠিক তেমনই খাতার মলাটের মতো টাইপস্ক্রিপ্ট এই টেকনোলজিটা মাইক্রোসফট তৈরি করে দিয়েছে। আর অ্যাঙ্গুলার জাভাস্ক্রিপ্টকে ইউজ না করে টাইপস্ক্রিপ্টকে ইউজ করছে। ওই টাইপস্ক্রিপ্ট কম্পাইল হয়ে জাভাস্ক্রিপ্টে কনভার্ট হয়ে ব্রাউজারে গিয়ে হিট করছে এবং ব্রাউজারের ডমকে চেঞ্জ করে আউটপুট গুলো আমাকে দেখাচ্ছে, জাস্ট যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। লগ ইনে ক্লিক করলাম, ডম আপডেট হয়ে গেল, এইটুকুনি চেঞ্জ হয়ে গেল, তার মানে জাভাস্ক্রিপ্ট টাইপস্ক্রিপ্টে কনভার্ট হলো আর এইটুকুনি পোর্শনকে আপডেট করলো। আবার জাভাস্ক্রিপ্ট টাইপস্ক্রিপ্টে কনভার্ট হলো এবং এইটুকুনি পোর্শনকে আপডেট করলো। এগুলো তো আমরা অনেক ডিটেলসে শিখবো যখন শুরু হবে। আজকে জাস্ট ওভারঅল একটা আইডিয়া যে মার্কেটে এই যে দুটো চলছে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য একটু বোঝাবার চেষ্টা। অ্যাঙ্গুলার নিয়ে অনেকে প্রবলেম থাকে, অনেককে কোর্সের শুরুর দিকে জিজ্ঞেস করলে তারা এরকম অ্যান্সার দেয়। যেমন আমি এই প্রশ্নটা জাস্ট ফর টেস্টিং পারপাস সম্রাটকে জিজ্ঞেস করছি, সম্রাট আমরা কি শিখছি? অ্যাঙ্গুলার জেএস শিখছি না অ্যাঙ্গুলার শিখছি? স্যার অ্যাঙ্গুলার JS শিখছি। রাইট, অ্যাবসলিউটলি রং। দ্যাট হোয়াট আই ওয়াজ অ্যান্টিসিপেটেড কি এই অ্যান্সারটাই দিক ফ্রেশার্সটা, বিকজ আই নিউ ইট ভেরি ওয়েল কি মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টরা বলবে আমরা এখান থেকে অ্যাঙ্গুলার জেএস শিখি। অ্যাবসলিউটলি রং। আমরা অ্যাঙ্গুলারটা শিখছি। অ্যাঙ্গুলার জেএস ছিল অ্যাঙ্গুলারের প্রথম ভাষা যেটা গুগল বার করেছিল, আর সেটাতে গুগল রিয়াক্টের মতো জাভাস্ক্রিপ্টকে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ইউজ করতো, প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে। তারপরে অ্যাঙ্গুলার যে সেকেন্ড ভার্সন আসে তাতে গুগল এই প্রোডাক্টের 1.x নামটাকে অ্যাঙ্গুলার জেএস থেকে শুধু অ্যাঙ্গুলার করে দেয় এবং সেখানে ও ইন্ট্রোডিউস করে দেয় টাইপ স্ক্রিপ্ট। আর অ্যাঙ্গুলারের লেটেস্ট ভার্সন যেটা আমরা এখানে শিখতে চলেছি সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার 12। সুতরাং আমরা অ্যাঙ্গুলার জেএস শিখতেই পারি না, কেন মার্কেটে অ্যাঙ্গুলার জেএস এর কোনো লাইব্রেরি এক্সিস্ট করে না। এটা শুধু মিথ স্টুডেন্টদের যে আমি অ্যাঙ্গুলার জেএস শিখছি। অ্যাঙ্গুলার জাভাস্ক্রিপ্টের ফ্রেমওয়ার্কই নয়, অ্যাঙ্গুলার টাইপ স্ক্রিপ্টের ফ্রেমওয়ার্ক, আর টাইপ স্ক্রিপ্টটা জাভাস্ক্রিপ্টের সুপারসেট। সেই হিসাবে জেএস রাইট মেনে নিচ্ছি, কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি জাভাস্ক্রিপ্টের কোনো কোড অ্যাঙ্গুলারে লিখবো না, আমরা টাইপ স্ক্রিপ্টে লিখবো যেটা ফুললি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। সুতরাং আমরা এখন কি শিখছি সম্রাট? স্যার অ্যাঙ্গুলার 12। রাইট। ঋতুপর্ণা কি শিখছি আমরা? Angular 12. রাইট, ভেরি গুড। সুতরাং অ্যাঙ্গুলার জেএস নয়। আমি জানি এইগুলোই মিসকনসেপশন থাকে স্টুডেন্টের, ওই জন্য প্রথম দিনই আমি ঘষে মেজে ক্লিয়ার করে দিয়েছি ব্যাপারগুলো। তো এই হয়ে গেল ব্যাপার। তাহলে আমরা অ্যাঙ্গুলার কেন শিখবো? আমরা পেজকে ফাস্ট রেন্ডার করবো, আমার রেসপন্স টাইম কম চাই। তো স্যার অ্যাঙ্গুলারের তো একটা আপনি রিয়েলিস্টিক প্রজেক্ট দেখালেন যেটা আপনার বানানো, এছাড়া কোনো এক্সাম্পল হবে যেটা দিয়ে আমরা ভালোভাবে রিলেট করতে পারবো ব্যাপারটা? আজকে আমি আর একটা সেটা আমি দেখাবো, আর তার জন্য একটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন।
তোমাদের করছি। আজকে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে সবার থেকে বেশি দরকার কি আমাদের? ভ্যাকসিনেশন। আশা করি তোমাদের প্রত্যেকেরই ফার্স্ট ডোজ অফ ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, হয়তো সেকেন্ড ডোজ দেরি করে পাবে, Yes. রাইট? তো আমরা প্রত্যেকে হুম। ভ্যাকসিন নিয়েছি। ভ্যাকসিন কোথা থেকে নিয়েছি, ভ্যাকসিনের স্লট কোথা থেকে বুক করেছি? ওয়েবসাইটে কোউইন। একবার কোউইন থেকে বুক করেছি। গুড। স্যার কোউইন এখনো ডট গভ হয়নি, নেব এই নেবে নেক্সট উইকে তো নেব যেটা, ফার্স্ট। যাই হোক, তো ফার্স্ট এই ওয়েবসাইটটা সম্পর্কে তো ডেফিনেটলি জানো, যেখান থেকে ভ্যাকসিনেশনের স্লট বুক করতে হয়, রাইট? এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটটা। তাহলে এই ওয়েবসাইটটা থেকে আমরা ভ্যাকসিনেশনের সিট বুক করি, ভ্যাকসিনেশন নিই। তোমরা কতজন বলতে পারবে এই ওয়েবসাইটটা কি টেকনোলজি নিয়ে তৈরি? বা কোন একটা ওয়েবসাইট দেখে কি করে বোঝা যায় সেই ওয়েবসাইটটা কি টেকনোলজি দিয়ে তৈরি? বোঝা যাক। দেখো কি করছি, ওয়েবসাইটটাকে ওপেন করলাম coin.gov.in, রাইট ক্লিক করলাম যে কোনো একটা জায়গায়, আর সেখান থেকে চলে গেলাম ইন্সপেক্ট অপশন। ইন্সপেক্ট অপশনে চলে যাওয়ার পর এখান থেকে এলিমেন্টস এর মধ্যে যাবে, আর সেখান থেকে বডিটাকে এক্সপ্যান্ড করবে, এডিট অ্যাজ HTML। দেখো বডিটা এখান থেকে আমার ওপেন হয়ে গেছে, এটাকে একটু বড় করে দিই, তোমার একটু নিচের দিকে নামবে। এবং দেখো এখানে নিচের দিকে নামলে একটা জায়গায় তোমাদের চোখ পড়বে যেখানে লেখা আছে এনজি ভার্সন 11.0.9। এবার মাথায় রয়েছে আর এনজি ভার্সন মানে কি? এনজি হচ্ছে অ্যাঙ্গুলারের শর্ট ফর্ম। এটা বলছে এটা অ্যাঙ্গুলার ভার্সন 11.0.9 দিয়ে তৈরি। না, মানবো না। এনজি মানে কেন অ্যাঙ্গুলার? অ্যাঙ্গুলার তো ANGULAR, এনজি কেন? দেখো সেই নামকরণ তো গুগল করে গেছে। এবার আমাকে ফাঁসলাম আমি, আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এনজি ভার্সন মানে অ্যাঙ্গুলার। তা আমি গুগলেরই হেল্প নেবো সেটা বার করবার জন্য। তো আমি গুগলে চলে গেলাম, আর সেখানে গিয়ে আমি সিম্পলি সার্চ করে দিলাম NG-ভার্সন, এন্টার। আর গুগল সঙ্গে সঙ্গে আমায় দেখিয়ে দিল এনজি ভার্সন মানে অ্যাঙ্গুলার। অ্যাঙ্গুলার জেএস দেখালো কি? না, কি দেখালো? অ্যাঙ্গুলার দেখালো। Angular. তাহলে এই কোউইন ওয়েবসাইটটা কার তৈরি করা একটু দেখা যাক তো। কোউইন ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার। ইটস এ প্রোডাক্ট অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। মানে ইন্ডিয়া অ্যাজ আ কান্ট্রি অ্যাঙ্গুলার দিয়ে বানিয়েছে এই প্রোডাক্টটাকে। কেন বানালো? PHP দিয়ে বানাতে পারতো তো, .NET দিয়ে বানাতে পারতো তো, সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন। ওদের মাথায় একটাই মোটো ছিল যে 100 কোটি লোককে যদি ভ্যাকসিনেটেড করতে চাই, প্রত্যেককে করতে না পারলেও যদি 50 কোটি লোকও ভ্যাকসিনেটেড হয়, তাহলে 50 কোটি রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করতে পারবে, অথচ স্লো হবে না এমন কি টেকনোলজি আমি ইউজ করতে পারবো? PHP তো ইজ অফ ইন্ডিয়ার 4টে লোক ঢুকলেই স্লো হয়ে যাচ্ছে। এই যে প্লেসমেন্ট গোল গোল ঘুরছে সার্ভারে, দেখো কত টাইম নিচ্ছে, এখনো পেজ আসেনি, এবার পেজ এলো, আর সেখানে এটা কেমন টাইম নিচ্ছে, কুইক। তাহলে কোনটা দিয়ে করবে? অ্যাঙ্গুলার দিয়ে করেছে। এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলারের রিয়েল এক্সাম্পল। আমরা প্রত্যেকে ভ্যাকসিন এখান থেকে বুক করে চলে এসেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা জানি না এটা অ্যাঙ্গুলার দিয়ে তৈরি, অ্যাঙ্গুলার ভার্সন 11 দিয়ে তৈরি। দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট এটা আমি রাইট ক্লিক করে ইন্সপেক্ট করলাম, ইন্সপেক্ট করার পর Right ওখানে click, বডিতে কি এক্সপ্যান্ড রাইট করব? ক্লিক ইন্সপেক্ট, রাইট ক্লিক ইন্সপেক্ট, ইন্সপেক্ট করার পর একটু উপরের দিকে যাবে, এখানে গিয়ে দেখবে বডির ভেতরে প্রথম লাইনেই লেখা আছে এনজি ভার্সন 11.0.9। ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পারা গেছে? তার মানে এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আমার অ্যাঙ্গুলার দিয়ে তৈরি, যাতে ম্যাক্সিমাম ইউজার এসে গেলেও পেজ স্লো না হয়। তাহলে মার্কেটের ট্রেন্ডটা কি? আশা করি এইটুকুনি তো বুঝতে পেরেছো আজকের ক্লাসের পর। মার্কেট এখন কি হাইব্রিড চাইছে? বলে কিছু হয় না এদের মাঝখানে, যদি কেউ ইউজ করলো? না, হাইব্রিড অ্যাপ্লিকেশনটা তো মোবাইল ডেভেলপমেন্টের জন্য ইউজ হয়, ওয়েব ডেভেলপমেন্টে কিছু হাইব্রিড বলে হয় না। হাইব্রিড অ্যাপ কোনগুলোকে বলে? যেগুলো অ্যান্ড্রয়েড এর নেটিভ অ্যাপ নয়, যেটা ওয়েবসাইট রেসপন্সিভ ভাবে বানানো, আইওনিক আছে, ফোন গ্যাপ আছে, বা রিয়াক্ট নেটিভ ইউজ করে সেটাকে মোবাইল অ্যাপের মতো দেখাচ্ছে। যেমন অ্যাক্সিস ব্যাংকের অ্যাপ বলতে পারো, তারপরে তোমার ওই নতুন যেটা বেরিয়েছে ইউনো অ্যাপ, ওরকম ওগুলো হচ্ছে বলছিলাম না, হাইব্রিড অ্যাপ। আমি বলছিলাম মানে ধরুন সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন বানিয়েছি আমি, মানে ওয়েব পেজ বানিয়েছি আমি, এটা তো পুরোটাই আমার একটা পেজের উপরে হবে। ধরুন এই কোইনটাই দেখালেন, এখানে যে কোনো লিংক আমি মানে ওপেন করব, যে কোনো লিংকে আমি ক্লিক করব, সেটা সিঙ্গেল পেজের উপরেই ওপেন হবে, তাই তো? তো এরকম কোনো কনসেপ্ট নেই যে মানে
রিফ্রেশও হচ্ছে, এরকমও আছে, আবার ওই পেজটার ভিতরে সিঙ্গেল পেজও কাজ করছে, এরকমও আছে। মানে না মাল্টি পেজ কনসেপ্টও কাজে লাগিয়েছে, আবার সিঙ্গেল পেজ না কনসেপ্টও না কাজে না লাগিয়েছে। না, অ্যাঙ্গুলার রিয়াক্টে নেই, সেরকম করা যাবে মানে না। বানাতে গেলে যে কোনো একটা কনসেপ্টেই অ্যাঙ্গুলার বানাতে বানাতে হবে। গেলে এক্স্যাক্টলি অ্যাঙ্গুলার যেই ইউজ করলে বাই ডিফল্ট ওটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন হয়ে যাবে। এবার সেটাকে তুমি মাল্টি পেজ কিরম ভাবে করতে পারো না, আর একটা পুরোপুরি মাল্টি পেজ অ্যাপ্লিকেশন বানিয়ে রাখলে আর অ্যাঙ্গুলার থেকে জাস্ট একটা লিঙ্ক করে ওই পেজটাকে কানেক্ট করে দিবে, কিন্তু সেটা তোমার অ্যাঙ্গুলারের অ্যাপ্লিকেশনটাকে মাল্টি পেজ করলো না, ইউজারের মনে হলো যেন ওই প্রজেক্ট থেকে আর একটা প্রজেক্টে তুমি রিডাইরেক্ট করাবে। এইভাবে দুটোকে একসাথে হ্যান্ডেল করতে পারো, কিন্তু অ্যাঙ্গুলার অ্যাকচুয়ালি ইটসেলফ সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন বাই কনভেনশন। জন্মগতভাবেই ও সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন, সেটাকে মাল্টি পেজ তুমি করতে পারবে না। বুঝতে পারা গেছে? হ্যাঁ স্যার, অ্যাঙ্গুলারেও পারবে না, রিয়াক্টেও পারবে না। বুঝতে পারা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? লিতেশ, ইফ ইউ হ্যাভ এনি। একটা জিনিস যে ধরুন এই যে অনেকগুলো যে এখন ওপেন সোর্স সিএমএস গুলো আছে, যে ম্যাজেন্টো বলুন, ওয়ার্ডপ্রেস বলুন বা ই-কমার্স, রাইট। ওগুলোর অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে অ্যাঙ্গুলারে, লাইক ওগুলো তো মাল্টিপেজ কথাটা ঠিক অ্যাপ্লিকেশন, শুনতে ওগুলো পেলাম সব না, পিএইচপি একবার বেসড। ক্লিয়ারলি বলো। না, বলছি যে এগুলো যে অনেকগুলো যে ওপেন সোর্স সিএমএস অনেকগুলো আছে, যেরকম ড্রুপাল হলো, ম্যাজেন্টো হলো, ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস তো হলো, আলাদা ব্যাপার এগুলো না, অ্যাপ্লিকেশন সিএমএস এর সাথে আমরা অ্যাঙ্গুলারের উপর অ্যাঙ্গুলারকে কিছু অ্যাপ্লিকেশন। করতে পারবো না। সিএমএস আলাদা, সিএমএস করা মানেই হচ্ছে তুমি একটা বাউন্ডেশনের মধ্যে চলে গেলে, ওই সিএমএস টাকে তুমি যা চেঞ্জ করার করতে পারো, তাতে তুমি যদি সিঙ্গেল পেজ আনতে চাও তাহলে ওই সিএমএস এর কন্টেন্টে তুমি অ্যাজাক্স ইউজ করতে পারো, ওটার মধ্যে তুমি অ্যাঙ্গুলারকে বা রিয়াক্টকে আনতে পারবে না। কেন কি অনেক জায়গায় আমি এটাও দেখেছি অ্যাঙ্গুলার ফ্রন্ট এন্ড ইউজ করছে, আই ডোন্ট নো কিভাবে করছে, সেটা পরে আমি পড়লে আরো পরে জানতে পারবো। হ্যাঁ, তো সেটা তো এপিআই তৈরি করে দিচ্ছে না, তাতে কি হচ্ছে ব্যাক এন্ডে সিএমএস টা যেটা রয়েছে সেই সিএমএস টা থেকে শুধু এপিআই তৈরি করে দিচ্ছে, আর ওই এপিআই গুলোকে অ্যাঙ্গুলার ফ্রন্ট এন্ডে কনজিউম করছে। বুঝতে পারলে? আমি এপিআই কনসেপ্টটা এখনই আনতে চাইছিলাম না, যেহেতু এদের ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস, ওটা ক্রমশ প্রকাশ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা মানে ওটাই হবে, আর বুঝতে পারবো পরের as the class goes। ওটাই মেন অ্যাঙ্গুলারে এপিআই কনজাম্পশন, যেখানে ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড সেপারেট থাকবে, যেখান থেকে আমরা ক্রস প্ল্যাটফর্ম অ্যাপ্লিকেশন পাবো। আজকে ধরো এই যে কোউইনে যে পেজটাকে আমি খুলে দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু একটা ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশন। এই যে ডেটাগুলোকে এখানে দেখাচ্ছে সেই ডেটাগুলো কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশন জেনারেট করছে না, এই ডেটাগুলো জেনারেট করছে অন্য একটা ডেটা সেন্টার। সেটা সিএমএস দিয়ে হতে পারে, সেটা পিএইচপি দিয়ে হতে পারে, সেটা জাভা দিয়ে হতে পারে, বা সেটা অন্য কোনো টেকনোলজি দিয়ে হতে পারে। অ্যাঙ্গুলার শুধু সেই ডেটাটাকে ক্যাপচার করে নিয়ে এসে এখানে দেখাচ্ছে। কথাটা বুঝতে পারলে লিতেশ? বুঝতে পেরেছি। ওকে, ওকে, আর কারো কোশ্চেন? জয়, সৌমজিৎ? নো স্যার। নো স্যার। সৌমজিৎ? নো স্যার। সম্রাট? নো স্যার। স্যার বলি, আজকে কি আপনি বলে দেবেন আমরা কোন প্ল্যাটফর্মটা মানে কোন ইয়ের উপর কাজ করব, মানে আমাদের কি কি দরকার আর কি? হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি কি কি তোমাদের প্রিরিকুইজিট দরকার, কি কি সফটওয়্যার ডাউনলোড স্যার করবে সেগুলোতে একটা আমি কথা আসছি। জিজ্ঞেস কর, হ্যাঁ বলো। একটা কথা Sure. জিজ্ঞেস কর, অ্যাঙ্গুলার কি বড় জায়গাতে বা ছোট কোম্পানি দু জায়গাতেই হয়? অ্যাঙ্গুলার মিড টায়ার কোম্পানি থেকে, অ্যাঙ্গুলার খুব ছোট কোম্পানিতে ইউজ হয় না, একদম ছোট কোম্পানিতে, মিড টায়ার কোম্পানিতে ইউজ হয়, আর বড় কোম্পানিতেও অ্যাঙ্গুলার রিয়াক্ট প্রচুর ইউজ হয়। হ্যাঁ ঋতুপর্ণা বলো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার আমাদের কি দরকার? এর জন্য প্রিরিকুইজিট হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার শেখার জন্য এইচটিএমএল সিএসএস আর জাভাস্ক্রিপ্টের বেসিক। এইচটিএমএল সিএসএস, এইচটিএমএল তো বেসিক্যালি আমরা জানি, সিএসএস খুব বেশি জানতে হবে তা নয়। সিএসএস এর মধ্যে কিছুটা বুটস্ট্র্যাপ জানা দরকার, যেটা আমরা প্রজেক্টে ইউজ করবো। সেই বুটস্ট্র্যাপের যতটা জানার দরকার আমি ক্লাসে শেখাবো, আলাদা করে তোমাদের জানার দরকার নেই। জাভাস্ক্রিপ্ট কিন্তু ভালো মতো জানা দরকার, আর এই জাভাস্ক্রিপ্টের পুরো আমাদের ফার্স্ট মডিউলটাই এন্টায়ারলি আমরা স্পেন্ড করবো মেইনলি ফোকাসড অন জাভাস্ক্রিপ্ট। জাভাস্ক্রিপ্টের ভ্যালিডেশন, যেমন নেম ভ্যালিডেশন, ইমেল ভ্যালিডেশন, ফোন নাম্বার ভ্যালিডেশন, পাসওয়ার্ড, কনফার্ম পাসওয়ার্ড ভ্যালিডেশন, শো হাইড পাসওয়ার্ড, তারপর ES6 এর যে ফিচার্স গুলো রয়েছে, যেমন ধরো অ্যারো ফাংশন, ম্যাপ ফাংশন, ফিল্টার ফাংশন, কাউন্ট ফাংশন,
সেগুলো ইন ডিটেলসে ক্লাসে করানো হবে। আপাতত তোমরা কি ডাউনলোড করে রাখবে, তোমাদের শুধু ফার্স্ট মডিউলটা করবার জন্য সাবলাইম টেক্সট বলে একটা এডিটর ডাউনলোড করে রাখলেই চলবে। তারপরে যখন আমরা অ্যাঙ্গুলার স্টার্ট করব তখন আমরা সুইচ করে নেব ভিজুয়াল স্টুডিও কোড বলে একটা এডিটর। সুতরাং এখন থেকে দুটোকেই যদি রেডি রাখতে চাও তাহলে কি করতে হবে, জাস্ট গুগলে যাবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি গুগলে, আর এখান থেকে গিয়ে লিখবে ডাউনলোড সাবলাইম টেক্সট 3, ক্লিক করবে ডাউনলোড সাবলাইম টেক্সট, আর এখান থেকে উইন্ডোজ 64 বিটটাকে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নেবে। এটার লিঙ্কটা আমি তোমাদের চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দিই। পেস্ট এন্টার। আর পরবর্তীকালে যখন আমরা অ্যাঙ্গুলার স্টার্ট করব তখন আমাদের ডাউনলোড করতে হবে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড, যেটা এখন ডাউনলোড না করলেও চলবে, বা এগুলো যদি ডাউনলোড থাকে তাহলে সেগুলোকে আপডেটেড ভার্সন করে নিতে পারো, না করলেও চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। তাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ডাউনলোড ভিজুয়াল স্টুডিও কোড, এখানে যাবে। বলি ভিজুয়াল স্টুডিওটা করা আছে, কোডটাকেও হ্যাঁ চলবে, অসুবিধা নেই। ওই ভিজুয়াল স্টুডিও হবে না, ওটা আলাদা। ওই ভিজুয়াল স্টুডিও হচ্ছে .NET এর আইডি, এটা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ওপেন সোর্স, এটা লাগবে অ্যাঙ্গুলারের জন্য। ও ঠিক আছে। এবার রাইট ক্লিক করে এখান থেকেও আমি করে দিলাম কপি লিংক অ্যাড্রেস, তো দিচ্ছে না রে, ভিতরে আছে লিংকটা, এইখানে রয়েছে, কপি করে দিলাম, ক্যান্সেল করে দিলাম, দেন চ্যাট বক্সে পাঠাচ্ছি। ওই বাইরেরটা দিয়ে দেন না, ওটাতে হয়ে যাবে, ওটাতে খুঁজে নেব। যাই হোক দুটোই দিয়ে দিয়েছি। তো যে কোনো এই দুটোর মধ্যে আমি চাই প্রথমে সাবলাইম টেক্সট ইউজ করো, তারপর ভিজুয়াল স্টুডিও ইউজ করো। অনেকে আমার কথা শোনে না, তাতে আমার কোনো রাগের কারণ নেই, অনেকে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটাকেই ধরে রাখে, চলবে, আর কোনো অসুবিধা নেই। যত বেশি এডিটর ইউজ করবে তত বেশি তোমার প্রোফাইল এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে। এতে সুবিধা কি, পরবর্তীকালে যদি তুমি পিএইচপিতে কাজ করো সাবলাইম টেক্সটটা বেশি কাজে লাগবে। ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে লারাভেল কোডিনেটর থেকে শুরু করে এপিআই, অ্যাঙ্গুলার, রিয়াক্ট এগুলোর জন্য কাজে লেগে যাবে। সুতরাং দুটোই ইউজ করাটা শিখে নেওয়াটা আমার মতে বেটার। এখন শেখার সুযোগ আছে, তো দুটোই তোমরা ইউজ করো, দ্যাট ইজ মাই রেকমেন্ডেশন। বাট বিয়ন্ড মাই রেকমেন্ডেশন, ইফ somebody wants to stick with only one editor, completely it is your choice. What will be it? It's an editor. That text editor can be Notepad++, can be Atom, can be Tough Copy Day, can be Visual Studio Code, but not Visual Studio. Visual Studio is a separate editor for .NET. We require Visual Studio Code. And definitely যেটা আরো বেশি দরকার, RAM in your system has to be 8 GB plus. আর যদি মিনিমাম RAM যেটা দরকার সেটা হচ্ছে 4 GB, আর 4 GB যাদের RAM আছে তাদের রেকমেন্ডেশন প্লিজ ইনস্টল অ্যান SSD। অ্যান্ড উইন্ডোজ যেটা দরকার দ্যাট ইজ উইন্ডোজ 10। উইন্ডোজ 7 হলে একটু প্রবলেম হয় লেটেস্ট ভার্সন অ্যাঙ্গুলার সাপোর্ট করতে। সুতরাং যাদের ধরো র্যাম 4 GB আছে তারা SSD ইনস্টল করে নিতে পারো, কুইক হবে, নইলে কিন্তু খুব স্লো হবে, তোমাদেরই প্রবলেম হবে, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমার কনফিগারেশন হচ্ছে 16 GB i5 প্লাস 224 GB SSD ইনস্টল, ওই জন্য আমার কিন্তু খুব ফাস্ট হবে, যেহেতু আমাকে ট্রেনিং কন্ডাক্ট করতে হয় কর্পোরেট ট্রেনিং গুলো অনলাইনে, তো সেই জন্য আমাকে মেশিনকেও আপ টু ডেট রাখতে হয়েছে। সুতরাং দিস আর দ্য রেকমেন্ডেশন। প্রত্যেকে যদি বুঝতে পেরে থাকো আজকে আলোচনা, তাহলে আজকে আলোচনাটাকে আমরা একটু সামারাইজ করে নিই। অ্যাঙ্গুলার কি? অ্যাঙ্গুলার হচ্ছে একটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক, যেটা মাইক্রোসফট আর গুগলের তৈরি, যার ফার্স্ট ভার্সনটার নাম ছিল অ্যাঙ্গুলার জেস, যেখানে প্রাইমারিলি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে জাভাস্ক্রিপ্টকে ইউজ করতো। তারপর জাভাস্ক্রিপ্টের সুপারসেট বা একটা এক্সট্রা লেয়ার টাইপ স্ক্রিপ্টকে ইন্ট্রোডিউস করা হলো, যেটা কিনা মাইক্রোসফট প্রোভাইড করলো, যেখানে আমরা প্রোগ্রামকে ইন ফ্রি ফ্লো আর্কিটেকচার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ লিখতে পারি, which brings the extra security and reusability, manageability and readability of the code. And Angular basically used to take less response time and quick dispatch of output on your screen. And that is the reason why, like I show you, the Cowin is being developed by Angular. And this is all set for start with the first day, first class, that is HTML, CSS and JavaScript, where we will be focusing on the JavaScript part mainly, because once you have a good hold on basic JavaScript programming, this will become an easy game for all of you to get into the Angular or React or Vue. But without knowing the basic concept of JavaScript, you will stuck anywhere. Don't worry, each and everything of JavaScript from the zero level to
zero level, everything will be shown in your class. Apart from that, if you still want to explore of your own, then I will recommend you to go through w3schools.com. This is a very good website for beginners to get hands-on practice on JavaScript. So if you all understood today's class quite clearly, I hope I make lot of misconception clear in this particular 1 hour tenure of time. Then please give me yes in the chat box to continue. প্রত্যেকে yes লিখবে, তাহলে আমি বুঝতে পেরে যাব যে all of you get it properly, because I really want to use the UI that we have in Google Meet mostly, so that I can extract the interaction with you. স্যার স্যার বলি একটা কথা ছিল। Yes, বলো। স্যার বলছিলাম এই দুটো যে আপনি দুটো লিংক যেটা পাঠালেন এডিটর, দুটোই কি ডাউনলোড করে রাখতে হবে? হ্যাঁ, দুটোই ডাউনলোড করে রাখো। দুটোর মধ্যে এখন দেখো সেকেন্ড ডেটটা না করলেও চলবে, বাট ফার্স্ট ডেটটা ডেফিনেটলি করে রাখতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য সাপ্লাইং টেক্সট। ওকে, ঠিক আছে স্যার। স্যার স্যার বলছিলাম যে আমার বিএসসি আছে কম্পিউটার সায়েন্সে, তো এটাতে যেমন আমার ছিল না, মানে এইচটিএমএল টা হালকা পার্ট পড়ানো হয়েছিল, আর এই জাভাস্ক্রিপ্ট এগুলো ছিল না আর কি, মানে এখানে ওই লেভেল থেকে পড়ানো। জাভাস্ক্রিপ্ট আমি পুরো এখানে করিয়ে দেবো, জাভাস্ক্রিপ্ট পুরো বেসিকটা এখানে আমরা কমপ্লিট করিয়ে দেবো ফার্স্ট ক্লাসের মধ্যে, কোনো অসুবিধা হবে না। আর আলাদা করে সিএসএস এর খুব একটা এক্সপার্টাইজ লেভেলে জানতে হবে অ্যাঙ্গুলারের জন্য তা নয়, বেসিক সিএসএস জানলেই হবে। আর তোমার .NET এর ফার্স্ট মডিউলের মনে হয় স্যার করিয়েছেন এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট, তাই না? না তো, না তোমাদের .NET কোর্সে এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট সিএস টা আছে, এইচটিএমএল আর জাভাস্ক্রিপ্টটা এখনো তো আসেনি। বাবা, তাহলে তুমি ওয়েব পেজ করে তৈরি করছো এইচটিএমএল ছাড়া? পিএইচপি তে আছে ওটা আমাদের ইয়েতে আছে তো, ওই আমাদের তো ASP.NET এ ওই ইয়ের উপর করছি না, কি বলবো ওটা, ওর যে এক্সটেনশনটা থাকে ওটার উপর। হ্যাঁ, ওটা তো এইচটিএমএল এরই বাবা, এসপিএক্স এর মধ্যে যেটা থাকে ওটা তো এইচটিএমএল। দাঁড়াও দেখছি তোমাদের এইচটিএমএল কোড তো করিনি, এইচটিএমএল কোড তো করতে হয় না আমাদের। করতে হয় না, ওটা বাই ডিফল্ট লিখে প্রোভাইড করে দেয়, আর ড্র্যাগ ড্রপ করলে জেনারেট হয়ে যায়, তাই তো? হ্যাঁ, জেনারেট হয়ে যায়, কিন্তু আমাদেরকে তো ওই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডই লিখতে হয় স্যার। আচ্ছা, তো তুমি কোডিংটা লিখছো, ভিটা তো তৈরি করতে হবে তোমাকে এইচটিএমএল দিয়ে। কোথায়? এখানে .NET, রিঅ্যাক্ট, ওয়েব ডিজাইনিং, আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড, অ্যাঙ্গুলার, ফুল স্ট্যাক ওইটাতে আছে, ফুল স্ট্যাকের ভিতরে আছে যে লেখা রয়েছে উইথ .NET। হ্যাঁ, তো .NET এর মডিউলটা দেখছি, ফ্রেমওয়ার্ক, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, সিস্টেম কন্ট্রোল। অ্যাকচুয়ালি স্যার মডিউল 4 শুরু হয়েছে, ও তার জন্য বলছে, মানে অ্যাকচুয়ালি মডিউল 4টা ফুল মানে এখনো তো ক্লিয়ার হয়নি। না না, মডিউল 4টা আমাদের হয়নি এখনো। হ্যাঁ, তার জন্য বুঝতে পারছেন। মডিউল 3টা লাস্টে, যেহেতু ম্যাম চেঞ্জ হয়েছে কিনা, তো লাস্ট দিন মডিউল 3টা আবার রিভাইজ করিয়ে নিল, দিয়ে মডিউল 4 এ ঢুকলো, এবার মডিউল 4টা স্টার্ট হয়েছে কেবল। বুঝতে পেরেছি, ওই জন্য হয়তো ওর অসুবিধা আছে। যাই হোক, তুমি বেসিক এইচটিএমএল যদি নাও জানো, আমরা এইচটিএমএল থেকেই এখানে শুরু করবো, ঠিক আছে? তুমি বেসিক হেড, বডি, টাইটেল এই ট্যাগ গুলো জানো তো, তাহলেই হবে। বাদ বাকি ট্যাগ আমি তোমাকে অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আমাদের আসল কথা বিএসসি তে অত বেশি ইয়ে ছিল না, স্যার অত বেশি এইচটিএমএল ল্যাঙ্গুয়েজ টা ছিল জানি, না। সিএসএস টা কি আপনি এখানে করাবেন? বেসিক যতটা দরকার আমাদের। সিএসএস টা জাস্ট বেসিকটা দরকার, মেইনলি কাজটা আমরা বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে টানবো, বুটস্ট্র্যাপের পার্টটাও আমি দেখিয়ে দেবো। দেখো, সিএসএস আর বুটস্ট্র্যাপ ততটাই দেখানো হবে যতটা আমাদের প্রজেক্টের জন্য বা ডেভেলপমেন্টের দরকার। মেইনলি ফোকাস হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট, যেহেতু আমরা অ্যাঙ্গুলার শিখতে যাচ্ছি, আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টটা জানতে হবে। সুতরাং বাদ বাকি স্যার সবকিছুই সিএসএস টা শিখেছিলাম যখন আমি কলেজ মানে হ্যাঁ, আমি এমএসসি দেখিয়ে এর দেবো সময়, ক্লাস, আমি আবার দেখিয়ে দেবো এমএসসির বেসিক সময় যখন জিনিসটা আমি প্রজেক্ট করিয়ে দেবো। করেছিলাম পিএইচপি তে, তখন শিখেছিলাম, তো ভুলে গেছি, মনে নেই আর। মানে স্যার আগে আমি বলি কি যে দেখো, আগে তোমাদের বলে দিচ্ছি, এইচটিএমএল এ মিনিমাম 2 থেকে 3টে ক্লাস, সিএসএস এ 2টো ক্লাস, আর জাভাস্ক্রিপ্টে মনে করো 4টা থেকে 5টা ক্লাস। এইরকম নিয়ে আমরা ফার্স্ট মডিউলটাকে কমপ্লিট করবো, তাতে স্যার তোমাদের বলি আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টটা আগে শেখানো হবে, তারপর টাইপস্ক্রিপ্টে যাওয়া হবে নাকি? এক্স্যাক্ট আগে জাভাস্ক্রিপ্ট শেখানো হবে, তারপরে অ্যাঙ্গুলারে ঢুকবো, আর অ্যাঙ্গুলার মানে টাইপস্ক্রিপ্ট। বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ স্যার।
এবারে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ঋতুপর্ণা আর জয় তোমরা দুজনে মিলে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ক্রিয়েট করবে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটার নাম দেবে অ্যাঙ্গুলার আগস্ট। অ্যাঙ্গুলার আগস্ট অ্যাঙ্গুলার ইজব। অগস্ট, ঠিক আছে। আমি লিখে দিচ্ছি এখানে অ্যাঙ্গুলার হ্যাঁ আগস্ট ইজব। আর এখানে প্রত্যেকে নিজেদের নাম্বার গুলো দিয়ে দাও, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ওরা অ্যাড করে নেবে। যেমন আমি আমার স্যার, আমি নাম্বার গ্রুপটাতে লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি গুগল। আমাকে অ্যাড করে নাও, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তোমরা আপনাকে এখানে অ্যাড করে নিচ্ছে, বাকিদের জন্য লিংক দিয়ে দিচ্ছি, ওরা লিংকে ক্লিক করে জয়েন করে নিতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাই সবাই করে দাও। নাম্বারগুলো দিয়ে দাও না, বেটার হয় তো তাহলে। না না, না না নাম্বার ক্লাস হলে ওকে আবার ইন্ডিভিজুয়াল ধরে ধরে অ্যাড করতে হবে, হ্যাঁ তো ওই হ্যাঁ জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ যে ও লিংক গ্রুপের লিংকটা ক্লাসরুমে ক্লিক লিংক করে দিয়ে দিলে ওতে ক্লিক করলে ডাইরেক্ট অ্যাড হয়ে যাবে, ওটা বেশি ভালো। ক্লাসরুমে তো সবাই লিখেছ, অ্যাড তুমিও আছে দিয়ে তো দাও। ওই ইয়েতে? ওটা একটা সেপারেট রাখো, মিনান স্যার যেটাতে আছে, আর এটা সেপারেট রাখো, ঠিক আছে? হ্যাঁ দুটো সেপারেটই আছে। তোমার বাড়ি কোথায় বললে? বাঁকুড়ায় তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বাঁকুড়া। পুরুলিয়া কার বাড়ি বললো? সম্রাট। হ্যাঁ স্যার। পুরুলিয়ায় তো প্ল্যান করেছিলাম বুঝলে, আগের বছর যাব, তারপরে আর যাওয়া হলো না। ও ওটা তো খুব ভারত পথ হয়ে গেছে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আমি রেকর্ডিং স্টপ করছি। এই রেকর্ডিংটা তোমরা কিছুক্ষণ বাদেই তোমাদের মেল আইডিতে পেয়ে যাবে।